हाले हालेलुया सबको जान सके अंशुमन हाडे जुग दे नबी ने क्या है चंगा होने तो पहले गवाही दो तू ही अपनी चंगाई नू शैतान तो हासिल कर लो। तो शैतान वड्डा नहीं है, जो हाडे अंदर है वो वड्डा है। बीमारी वड्डी नहीं है, जो हाडे अंदर है वो सब तो वड्डा है। हाडे जुग दे नबी ने क्या हालात वाला देखो परमेश्वर के वादे वाले हाडे जुग दे नबी ने क्या कि चंगा होने तो पहले गवाही दो, अपनी चंगाई नू ग्रहण कर लो। वैरी वो वड्डा नहीं है, जो साढ़े साल के अंदर है वो सब तो वड्डा है। वैरी तू वड्डा नहीं है, ना तेरी बीमारी वड्डी है, जो साढ़े अंदर है वो सब तो वड्डा है। बेशक मैं हॉस्पिटल के अंदर मैं पहले का चंगाई, मैं कभी बीमार ही नहीं होया। सबको जान सी कि मैं बीते दिनों विच बीमार सी, मैं हॉस्पिटल विच एडमिट सी, मेरा ऑपरेट होया, पर मैनू विश्वास सी मैं प्रभु दे कोड़े खाने नाल चंगा हो चुका। वो मैनू स्लीप उत्ते चंगा कर चुके दा ते मेरा ऑपरेट होया ते मैं आईसीयू विच बीमार सी। वैरी नू लगदा ही कि ये कुछ हुण बोल नहीं पाएगा ते साडे जुग दे नबी ने कहा हालातां वाल ना देखो, उस दे वादे वाल देखो। भाई हालात किने भी माड़े होण उस दे वादे वाल देखो। चंगी होने तो पहले गवाही दो, अपनी चंगाई नू उस तो हासिल कर लो। प्रभु मैं बोल नहीं पांदा ही ते प्रभु ने मैनू हिम्मत दी बोलन दी। मैं बोल नहीं पांदा ही ते डैड मैनू कहंदे ही बोल, पर मैं बोल नहीं पांदा ही, पर प्रभु ने मैनू हिम्मत दी। ओदी वजह नाल मैं बोलिया, मैं गवाही दी। प्रभु दा धन्नवाद होवे, ओदे कोड़े खाने नाल मैं चंगा हो चुका। मैनू विश्वास सी ओ मैनू बीमार होने तो पहले ही चंगा कर चुके दा सी, मैं बीमार ही नहीं होया सी। और जो मेरे अंदरों कोई कहता ही कि तू वीडियो बना, ते जिन्हां भैणां भाइयां ने तेरे लिए प्रार्थना कीती आ उन्हां नूं भेज। प्रभु दा धन्नवाद होवे, जिन्हां भैण भाइयां ने मेरे लिए प्रार्थना कीती, साडे सेवक भाई दा धन्नवाद होवे, उन्हां ने मेरे प्रार्थना कीती। सारे प्रभु दा धन्नवाद होवे, ओहदे कोड़े खाने नाल मैं चंगा हो चुकिया। जेड़े मेरे अंदर है वो सब तो वड्डा है। बीमारी तू वड्डी नहीं है, जो साडे अंदर है वो सब तो वड्डा है। वैरी तू वड्डा नहीं है, जो साडे अंदर है वो सब तो वड्डा है। सबको जय मसीह की। सब भैन भाइयों जय मसीह दी। हुण बेटे ने गवाही दी है। गवाही इस तरह है कि जिस तरह बाकी बच्चों नूं बुखार खांसी जुकाम होंदा है, इस तरह अंशुमन नूं भी होया। और बुखार जदों होया दवाई दित्ती तो बुखार उतर गया, फिर चढ़ गया, जिस तरह के नॉर्मल होंदा ही है। पर फिर होर वधिया दवाई देने के बावजूद भी फिर बुखार चढ़ गया। फिर ये अंशुमन जिहड़ा कि सैंपल नहीं सी दिंदा, ब्लड का टेस्ट नहीं करवाता। एक दिन ये ढाल हो गया तो सवेरे 4 बजे फिर उठ के असीं इहनूं चैक किया तो बुखार बहुत ज़्यादा सीगा। और 5 बजे नाल फिर इहदे ड्रिप लाउण दी तैयारी की और 5:45 बजे नाल असीं ड्रिप लगाई। वो ड्रिप लगाई, वो सैंपल लिया और इन्फैक्शन देखी 20,300, बहुत ज़्यादा इन्फैक्शन सीगे। फिर इंजैक्शन दिते और जदों पहले दिन इंजैक्शन दिते तो दूसरे दिन आपां चैक की इन्फैक्शन 19,400 आई। वधिया लगा, इन्फैक्शन घटी है। उस तो नैक्सट डे आप चैक किया तो इन्फैक्शन 16,000 आ गई। फिर सोचा भी रोज़ आप की चैक करना है,
ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਹਟ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 15,700, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 7 ਜਾਂ 8,000 ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਔਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੈਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਦੀ ਸੇਮ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਦਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਵਧੀਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਔਰ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ 12 ਦਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਉਹੀ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। SGRD ਹਸਪੀਟਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟੀਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟੀਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ BS ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਟੀਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਟੀਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ। 1 2 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫੇਫੜਾ ਗਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇਫੜਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰਦਮ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਵਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਕਿ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਵਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਰਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਾਸ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਜੂ, ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਔਰ ਭਾਈ ਜੋਰਜ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਫੇਫੜਾ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਸੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਭਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜੋਰਜ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੋਮਵਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਲੱਡ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਝਿੱਲੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਸੀ
ਜੋ ਝਿੱਲੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਇਪਸੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬਾਇਪਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ICU ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ICU ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੇਜ਼ਲ ਫਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 2-3 ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ICU ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਜੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਹੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਖੁਸ਼ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਾਨਤ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਔਰ ਸਰੋਜ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਭਾਈ ਜੋਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਾਈ ਜੋਰਜ ਉਹਨੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੀਖ ਚਲਾਣ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਅਭੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਭੀ ਉੱਠ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
प्रार्थना कर। वो भी रो रो के असी प्रार्थना करनी शुरू की। मैं रोंदे 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 सो गया और हल्का जब जिस वेले जाग आंदी मेरे अंदर डवाक हो जाता सीगा। ओ मेरा बच्चा वो बड़ा परेशान है, पर मैं जानता हाँ कि अंशुमन चंगा हो चुका है, अंशुमन चंगा हो चुका है, अंशुमन चंगा हो चुका है। बिपता दे दिन 10 कुछ ਹਨ, पर ओ पल ਕੱਢਣੇ बहुत औखे ਸੀਗਾ। एक पल ਕੱਢਣਾ मेरे लिए बहुत भयंकर सी। मेरे को गल नहीं सी होंदी, मेरे को प्रॉपर रोटी नहीं खाई जाती, मेरे को ਇਹਦੇ ਵੱਲ देख नहीं होता। मैं बहुत परेशान सी और सवेरे 7 बजे तक मैं सुता और दूसरे दिन मैं गया और सवेरे और अंशुमन फिर उस तरह मैं अंशुमन बेटे क्या हाल है अंशुमन, पर बोलता नहीं सी। 10-11 बज गए और ICU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਟ ਦਿਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪੈਰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ। मैं जद तेनू कहंदा बेटे तू चुप कर चुप कर चुप कर, तू बहुत बोलदा सीगा, तू चुप नहीं करदा। हुण मैं तेनू कहना बेटे तू बोल बोल बोल, कुछ तो बोल, तू बोलदा नहीं। अंशुमन प्लीज भावें हौली जी बोल, मेरे कान च बोल भावें। मैं इहदे लागे कान कीता तो मैनू कहंदा डैडा इधरों दी आके मैनू पानी पिलाओ। मैनू हौसला होया, मैं धन्नवाद कीता परमेश्वर दा। और वो दूसरे दिन बच्चे घरों आ गए, उधर मेरे सिस्टर के बच्चे आ गए। फिर असी बच्चों को टाइम दिता ICU विच जाण दा। चलो कंपनी है, कंपनी नाल विच हौली हौली उन्हां दा आपस विच जदों ये गलबात करने इहदा ध्यान जिहड़ा कि बच्चों वाल आ जाएगा, बीमारी वालों हट जाएगा। और ये हौली हौली की होया भी बच्चों नाल भी इशारियां नाल गल्लां करदा सी। और बाबा जी गए, कहंदे बाबा जी नाल गलबात इशारियां दे नाल कीती। मैं कहा पापा जी अंशुमन किद्दां? कहंदे ठीक है। मैनूं कहंदे ठीक है। मैं कहा बोलिया? कहंदे बोलिया नहीं है। उन्हें इस तरह कीता। मैं कहा बोलना चाहिए ना, सानूं ते बोलना चाहिए, बोलना सुनना असीं। और हौली हौली की होया भी बच्चों नाल अपनी कंपनी दे विच ये गल्लां बातां करदे रहे, इशारियां नाल गल्लां बातां करदे रहे। और दोपहरों बाद हौली हौली अंशुमन बोलना स्टार्ट किया और अंशुमन दे पापा गए और दोपहरों बाद और अंशुमन ने अपने पापा नाल गलबात की। और अंशुमन ने कहा कि पापा डैडा नूं समझा लो, मैं इदां परेशान नहीं हुंदा, जदों मेरे सामने रोंदे आ तो मैनूं परेशानी आती है। तो पापा ने कहा मैं जाके बाहर डांटदा। उन्होंने फिर बाहर आके मैनू कहा, अंशुमन ने मैनू इस तरह कहा उहदे सामने रोना नहीं, तो जाके मिल ला। और जब मैं मिलन लई गया और अंशुमन बिल्कुल नॉर्मल सीगा, एक खुश सीगा बच्चों नाल। और मेरे छोटी सिस्टर का बेटा सीगा उत्थे, ते उहदे नाल हस रहा खेड रहा सीगा। तो मैं देख के खुश हो गया। मैं कहा क्या बात है, हुण मैं खुश हाँ बच्चे, हुण मैं खुश हाँ, हुण तू बोल रहा मैं खुश हाँ। तो कहंदा डैडा हुण मैं बोल रहा ना। मैं कहा बेटा जब तू ठीक है तो फिर मैं खुश होवां। कहंदा मैं बीमार ही कदों होया सीगा, मैं तो बीमार है ही नहीं सीगा, मैं तो ठीक सीगा, इहो तो तुहानूं वहम है। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ मैं पहला तो चंगा हो चुका, मैं बीमार होने तो पहला चंगा हो चुका। तुसीं एवें वहम करदे हो, तुहानूं इहो परेशानी है। मैं तुहानूं हमेशा कहा भी मैं बीमार नहीं हाँ, मैं चंगा हाँ, मैं ਉਹਦੇ कोड़े खाण नाल चंगा हो चुका, मैं बीमार होने तो पहला चंगा हो चुका। कहंदा हुण मैं ना कुछ गल्लां मैं रिकॉर्ड करांगा, वीडियो बनावांगा और जिन्हां भैणां भाईआं ने मेरे लिए रो रो के प्रार्थना की है, मैं उन्होंने वो वीडियो पावांगा। तो वो जद सुननगे तो मैं जिहड़े शब्द कहांगा वो सुन के खुशी दे नाल नच उठणगे। तो मेरा दिल अंदरों बहुत खुश होया। मैं कहा बेटे बोल। और फिर इन्हें वीडियो बनाई तो कहंदा भाई जॉर्ज नूं दे दूर देसां विच पा दो, अपने भैणां भाईआं ग्रुपां विच पा दो,
मैं भाई जॉर्ज ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ICU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜੋ ਦੁਖੀ, ਲਾਚਾਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਲੇਰ ਹੋਣ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। I believe there never was a hospital, doctor, operation, or anything ever healed anyone. I believe that a doctor is sent on earth by God. I believe that doctors, when you break your arm, can set your arm. He cannot heal it. He can put it in a place where God can heal it. A doctor can remove a tumor, an appendix, or a tooth. But who's going to heal the place where it was taken away from? That's moving and destruction. Who's going to heal the place? Only God alone. Now, if the Lord willing, we're starting tomorrow night on God and His Word. And God said in His Word, I'm the Lord who heals all your diseases.